নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায় স্বাগত। আমি তানিয়া। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে। এখানে আজকে ম্যাচ ছিল মোহনবাগান এবং জর্জ টেলিগ্রাফের। ম্যাচের ফলাফল 0-0। ম্যাচটি ড্র হয়েছে। দুই দলের মধ্যেই কেউই গোলের খাতা খুলতে আজকে পারেনি। বেশ কয়েকবার সুযোগ তৈরি করেছিল মোহনবাগান, কিন্তু তারা গোল করতে সক্ষম হয়নি। একইভাবে সুযোগ তৈরি করেছিল জর্জ টেলিগ্রাফও, তারাও গোল করতে পারেননি। ম্যাচের পর আজকে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন সায়ন্তন দাস রায়, জর্জের কোচ। তিনি কোন স্ট্র্যাটেজিতে মোহনবাগানকে আজকে আটকেছেন সেই স্ট্র্যাটেজি তিনি প্রকাশ করেছেন, এবং তারা যে 1 পয়েন্ট টার্গেট করেই নেমেছিলেন সেটাও তিনি জানিয়েছেন। কথা বলেছেন রাকেশ বাহাদুর, জর্জ টেলিগ্রাফের গোলকিপার। তিনি বেশ কয়েকটি ভালো সেভ করেছেন আজকে। তার সেই সেভ নিয়ে তিনি কি বলছেন থাকছে বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায়। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে যে কথা বলেছেন মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো, তিনি কি বললেন পুরোটাই থাকছে বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায়। Disappointing, not good for us. Even if I lose point playing good football, and if I even do playing good football, that's fine for me. But playing this game, I feel it was not good. It was not good. We were lacking in the attacking third, especially the finishing. Even the movements were not happening. Even when the opponents were playing high line. We have to now work on it. It's always learning for us. We lost points, and we have to now be very serious in what we are doing and come back strong for the next game. See, when there is always a changes happening just beginning of the season, and when I spoke earlier, just 2 weeks of training, and it takes a lot of time, guys, and it's football, and that is how it is, because fielding a team, playing are just three games. Even last game I was not happy. The second half was not so good because I wasn't here, but I was watching the game. That understanding is always missing when new players come in. It's going to take time. Again, it's going to take time. No excuses, for sure. Where the players also have to be, sharp and to make decisions on the ground, what to do in different situations. And yes, we'll be working on it now. See, even as said earlier, even the opponents are experienced players. They know what to do in different situations, but they also kill the game a lot of times, going just down on the ground. So I feel that could have been avoided, but you cannot help it. It's a game, and yes, they defended well. They had more numbers in the midfield where we had just 2 midfielders. So we had to use the flank, which we did not do much. Even the first half, we didn't create much chances. The second half, we got a couple of chances. We put a little bit pressure on them, but I feel Adil could have scored and finished the game. But it's okay. It's learning for us. Mostly maybe because right now they are working with the strength and conditioning coach, and also medical team is observing them. They had just come from a break. They were there with their family friends, and we cannot just push them immediately because they are the players who we are looking for in the first team. And yes, but mostly we might get to see them soon. So this is all preparation for us because the club believes in the reserve team players because they have done very well in the last season and also in the RFDL, and we won it in the first time in Calcutta, which is good for us, and the club believes us, and they have given an opportunity for us to showcase our talent for the Durand Cup. তারুণ্যের এগেনস্টে মানে যদি আমি জানতাম যে ওরা ভীষণ দৌড়ায়, আমি বারবার চেষ্টা করেছি যে ওদের দুটো উইং জানি, আমি শিবম মুন্ডা আছে এবং সৌরভ তামান আছে, ওরা বলে কতটা ভালো। তো সেই জায়গা থেকে আমি দুটো উইঙ্গারকে খেলতেই দিইনি, আপনারা যদি দেখেন। এবং মাঝমাঠ আমি সেন্ট্রাল চ্যানেলটা পুরো ব্লক করে রেখেছিলাম। আমি 3টে মিডফিল্ডার গেছি, সিঙ্গেল পিভট রেখে তারপর ডবল পিভট রেখেছিলাম। তো সেই জায়গা থেকে মাঝমাঠ থেকে বারবার আমি চেষ্টা করেছি যেন বল যেন উইংয়ের দিকে যায়, আমার সেন্ট্রাল চ্যানেল ব্লক থাকে। উইং থেকে এবার এরিয়াল বল খেলুক না, আমার তো দুটো ডিফেন্ডার এরিয়াল বলে ভালো। তো সেইটাই প্লেয়াররা দারুণভাবে কাজ করেছে। আমাদের 1 পয়েন্টটা বেসিক্যালি টার্গেট ছিল, আমরা কাউন্টার বেস ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছিলাম, এবং আমাদের যেটা টার্গেট ছিল, কারণ আমাদের লাস্ট 2টো ম্যাচে আমরা হেরে গেছি,
আমাদের 4 ম্যাচে পয়েন্ট ছিল 3, সেক্ষেত্রে আমরা টার্গেট করেছি যে মোহনবাগানের এগেনস্টে অল আউট যাবো না। আমার 3 পয়েন্ট না আসলেও 1 পয়েন্টটাও আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আজকের ম্যাচটা, তো সেটাই আমরা গেছি। এবং যদি আমরা 3 পয়েন্ট পেতাম খুব ভালো ছিল এবং পেয়েও যেতাম আমরা 3 পয়েন্ট। আমাদের 2-1টা পোস্টে লেগেছে, বাড়ি লেগেছে, আপনারা দেখেছেন, এবং 2-1টা মিস্টেকও আমাদের হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে যদি 3 পয়েন্ট আমরা পেতাম তো ভালো, কিন্তু 1 পয়েন্ট নট ব্যাড। না, অ্যাকচুয়ালি লাস্ট 2 দিন ধরে আমাদের একটা ওয়ার্ক ছিল মোহনবাগান নিয়ে, যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা খেলব। কারণ আমরা মোহনবাগান টিমটাকে আমি যতটুকু রিড করেছি যে অ্যাভারেজ গড় বয়স হচ্ছে 21 থেকে 22 বছর। টিমটা প্রচণ্ড দৌড়ায়, তুমি যদি স্পেস দাও টিমটা দৌড়ায়। তো সেই জায়গাটা আমরা সবার আগে আমরা সেট করেছিলাম যে ওদেরকে আমরা আমাদের থার্ড পর্যন্ত ইনভাইট করব, করার পরে আমরা ইন্টারসেপশনে যাবো, সেখান থেকে কাউন্টার ফুটবল খেলবো। বেসিক্যালি তোমরা যদি দেখো পুরো ম্যাচটা আমরা সেন্ট্রাল চ্যানেলটাকে পুরো ব্লক করে খেলেছি, নট এ সিঙ্গেল বল থ্রু হয়নি। সারা ম্যাচে একটাই থ্রু হয়েছে, যেটা আমার গোলকিপার ব্রিলিয়েন্ট সেভ করেছে। আমরা ফোর্সফুলি সবসময় চেষ্টা করেছি যে মোহনবাগান এরিয়াল বলটা খেলবে, কারণ আমি জানি যে আমার দুটো ডিফেন্ডারের এরিয়াল বল খুব ভালো, অরিজিৎ সিং এবং সুপ্রিয়। এই জায়গাটায় আমরা ফোর্সফুলি মোহনবাগানকে টার্গেট করেছি যে ওরা নিজেদের অর্ধ থেকে স্পেস না পেয়ে ওরা এরিয়াল বলটা খেলছে, এবং সেখানেই আমাদের কাজ ছিল যে আমরা সেকেন্ড বল উইন করবো। আমরা লো ব্লক ডিফেন্সিভ ওরিয়েন্টেশনটা পারফেক্ট রাখবো, রেখে তারপরে কাউন্টারে যাব। কিন্তু আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যালি 1 পয়েন্টটা টার্গেট করেছিলাম, 3 পেলে ভালো, বাট আমরা যেটা স্ট্র্যাটেজি সেট করেছিলাম সেটা প্লেয়াররা দারুণভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেছে। ফুটবল খেলেছে এবং পুরো টিম, মানে শুধু ওর কথা না, আমাকে পুরো টিমের কথা বলতে হবে যে আমরা লাস্ট 2 দিন ধরে ওয়ার্ক করেছি। প্রচুর প্রতিবন্ধকতা ছিল। মোহনবাগান ম্যাচের আগে আমরা মোহনবাগান ম্যাচটা ডাইরেক্ট খেলতে নেমেছি কলকাতা পুলিশ ম্যাচে, কারণ যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে আমরা একদিনও প্র্যাকটিস করি। যেটুকু করেছি আমরা বোর্ড ওয়ার্ক করেছি, আমরা প্লেয়ারদের গ্রুমিং করেছি, করার পরে আমরা আজকে একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম, সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে ফাইনালি লাস্ট। ইয়েস, ডেফিনেটলি কনফিডেন্স ছিল, কারণ ওই সিচুয়েশানে আমি জানি আমি যদি না বাঁচাই তাহলে আমাকে হেরে যেতে হবে। তো সেখানে আমি লাস্ট ভরসা টিমের জন্য, সেখানে আমি 100% দিয়ে গোল বাঁচানোর চেষ্টা করেছি, সাকসেস হয়েছে। না, আমি সেটা ছেলেদের আগেও বলেছিলাম যে নামের পার্থক্য আছে, কিন্তু যদি কোয়ালিটি দেখা যায় তাহলে খুব একটা পার্থক্য নেই। বাট টিমটা মোহনবাগান, ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড আপনার সাইকোলজিক্যালি একটা এফেক্ট তো থাকেই যে টিম মোহনবাগান, টিমটা বড় টিম, তো সেই টিমের এগেনস্টে স্ট্র্যাটেজিক্যালি যেতে হবে। কিন্তু আমি প্লেয়ারদের এটাই বুঝিয়েছিলাম যে মোহনবাগান মানে হচ্ছে শুধু নামটা, কিন্তু ইকুয়াল কোয়ালিটি প্লেয়ার আমার টিমেও রয়েছে, এবং আমার টিমে অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার রয়েছে, যারা জানে, তারা অনেক প্লেয়ার রয়েছে যারা এই মোহনবাগান ম্যাচ, ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ প্রচুর খেলেছে। ফলে আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমাদের যদি যে স্ট্র্যাটেজি আমরা সেট করছি সেটা আমাদের যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্লেয়াররা রয়েছে তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে, এবং ফাইনালি 1টা পয়েন্টের জন্য আমরা যেটা গেছিলাম তো সেটা আলটিমেটলি এসছে, তো আমরা হ্যাপি।